प्यारे की जय। 10 और 2 बुरज जो कहे, सो 12वीं क़यामत के पूरे भये। ये तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क़यामत के पूरे कहे, सो खास उम्मत वालों ने लहे। क्यों लहे जाको लिखी दो जग, जावे नहीं तीनों की सक। पुरुष इसका दिन साहेब देखावे, क़यामत कौल दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे, ए समझे पाक दिल उजियारे। ये 5 ने कमल जो करे, सो बिस्ती फुरमान से ना डरे। और जूठा काम बद फैली करे, सो दोज की आग में पड़े। हमेशा दोज की बदकार, रोज क़यामत के हुए खुबार। ये दिन किने ना किया मुकरार, ताए पहचानो जिन दई खबर। कोई न जाने रा न जाने दिन, इन समय हादिये किए चेतन। उस दिन बदला होवे अति जोर, हाथों सीधे साहेब करे मरोरा। तीत पहुंच के सुध दाय तुम्हें किना, गुजर की दाय इत इना। नियत रोज की कोई न पावे, पातशाह पुरुष का दिखावे। किनको न पाना देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होवे। कुवत 3 समय कहुए जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुक्म आदि का साहेब फरमान, करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान। मोमिन यकीनदारों को चाहे, हुक्मे भी उन्हीं को मिलावे। जब जाहिर हुआ रोजा वरहज, तब काजिए खोला मुसाफ मगज। ये बात साहिबे 36 साल सो कही, गर इमाम बिलंदी छत्ता को दय, गर इमाम बिलंदी छत्ता को दय। पकड़ 23 चौपाई 525। 9वीं आगे अरपाई कही, ले 10वीं आगो सब लीला भई। मजलिस 11वीं के मत, सो कहे कुरान विवेक कह विद। ये 11वीं बड़ो विस्तार, प्रगटे बिलंद सब सिरदार। सब न्यामते सिफते दय सितार, उतर आया ते जो उस्तवार। छिपाता बुजरक बखत, जाहिर हुआ रोज देखाए क़यामत। 11वीं शुक्ल चले सिरदार, पीछे 12वीं में जले बदकार। जिन पायरा रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब उग्या दिन, तब तो तोबा तोबा हुई तन तना। तब तो दरवाजा मुंद के गया, पीछे तो नफा का हो को न बया। सब जले जल्या जाजिला, जाए उठाया सराफिला। एक सूर्य उड़ाई के दिए, दूसरे 13वीं में कायम किए। यो क़यामत होए जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशना, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशना। एक सूर्य उड़ाई के दिए, दूसरे 13वीं में कायम किए। यह क़यामत होई जाहिर दिन, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशना, श्री मोहम्मद करी उम्मत रोशना। प्रकरण 24 चौपाई 531। श्री ग्रंथ बड़ा क़यामत नामा संपूर्ण। कुल प्रकरण 527, कुल चौपाई 18,758। श्री कुलजम स्वरूप संपूर्ण। આવો સુંદર સાજી કે આ બ્રહ્મ યજ્ઞના અધ્યયન કરવાથી, બ્રહ્મ યજ્ઞ કરવાથી શો લાભ થાય છે તે આપણને ટૂંકમાં સાર બતાવે છે। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोचे चित लाए, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित्य सेवे जो कोई, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होय। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई, धाम रास व्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोय। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित पाठ, अनिस युगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे 8 झाम, उन सब सुंदर साथ को करू दंडवट प्रणाम, उन सब सुंदर साथ को करू दंडवट प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधित प्यारे सुंदर साथ जी, આપણને બધાને ખબર છે કે આપણને અહીં આગળ આમંત્રિત શા માટે કરવામાં આવ્યા છે। વીરેન્દ્રભાઈના ચોલ્લાની વિધિ નિમિત્તે એક પ્રસંગ છે। આ પ્રસંગ એક ખુશીનો છે
કે આવનાર સમયની અંદર તેઓ ગૃહસ્થ જીવનની અંદર પ્રવેશ કરવાના છે એ પહેલાની આ વિધિ, જેને ચોલ્લાની વિધિ કહેવામાં આવે છે. પણ જ્યારે કોઈ આવો પ્રસંગ હોય એક આનંદનો, ખુશીનો, પણ જો એ કોઈની સાક્ષીમાં થાય તો એ અતિ ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. અહીંયા પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના અનુસંધાનમાં એમની સાક્ષીમાં આ પ્રસંગને ઉજવવામાં આવે છે. તો જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગો હોય છે ત્યારે આપણને આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. તો આમંત્રિત શા માટે કરવામાં આવે છે? પહેલામાં પહેલું તો એ પ્રસંગને દીપાવવા માટે, કે જે પ્રસંગ છે એ પ્રસંગમાં શોભામાં અભિવૃદ્ધિ થાય એટલા માટે. સાથે સાથે જે પ્રસંગ જેના નામે છે એને આશીર્વાદ આપવાની પણ આપણી ફરજ બને છે, અને આશીર્વાદ માટે પણ આપણને નિમંત્રિત કરવામાં આવે છે. પણ એવું કહેવાય કે આજનો માનવ શું આશીર્વાદ આપી શકે? પણ એક પરમાત્મા જે છે એ સર્વશક્તિમાન છે, સર્વગુણ નિધાન છે. એના સિવાય આશીર્વાદ આ સંસારમાં કોઈ આપી શકે નહીં. પણ આપણે એના નિમિત્ત બનીએ અને આપણે એ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે હે પરમાત્મા, ભલાભાઈના પરિવાર ઉપર તમારી અપાર મહેર વરસતી રહે. વિરેન્દ્રસિંહ જે ગૃહસ્થ જીવનની અંદર પ્રવેશ કરવાના છે, તો આવી મહેર તમારી, એ મહેર થકી આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. પણ ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ તમારી મહેર બની રહે. એમનું જે શરીર છે એ સ્વસ્થ, તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહે. તેઓ દીર્ઘાયુ બને અને સારું એવું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને સારું એવું જીવન જીવી શકે. બસ આ અમે તમારી પાસે માંગીએ છીએ. જે પ્રસંગ છે એ પ્રસંગ છે એ નિર્વિઘ્ન સમાપ્ત થાય. સુંદરસાજી, આવું તો આપણે ખરેખર ના કહેવું જોઈએ, પણ આ એક આપણી ફરજ બને છે કે તું આયે સબ આવ્યા. જગ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા આવી જાય છે તો અગર સુંદર સાથી કોઈની જરૂર પડતી નથી. તુમ આયે સબ આવ્યા, દુઃખ ગયા સબ દૂર, મહામત કહે એ સુખ ક્યાં કહું જો દિયા મુલંકુર. તો આવો સુંદર સાથી પ્રાર્થનાના સ્વરૂપે આપણે બધા સાથે મળીને એકવાર તારતમનો પાઠ કરીશું. निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो जाहिर भये सब विद वतन सहित. श्री श्यामा जी वर सत्य है सदा सत्सुख के दातार, विनंती एक जो वल्लभा मोंगना की अविधार. वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार. अंगूठ कंठा उपजी मेरे करना ये विचार, ये सतवानी मत के ले जो इनको सार. इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंग नार. जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, આવ્યો આનંદ અખંડ ઘર કો શ્રી અક્ષરાતીત બરથાર. આવ્યો આનંદ અખંડ ઘર કો શ્રી અક્ષરાતીત બરથાર. રાસ શ્રી શ્રી ગ્રંથ રાસ કિતાબ અંજિલ વાણી પુરાણી પ્રબોધપુરી અબસા મધ્ય ઉતરીસો શરૂ હોઈ ચાલ. હવે પેલા મોજલ ને કહો વાત, તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત. દાવા નલ ભલે કઈ પાત, તેની કેટલી કહો વિખ્યાત. વિશ્વને લાગી જાને વ્રાત, માય અગિન બળે અગાત. તેતા પીડે દુષ્ટ ને સાધ, નહીં અદખિન ની સમાધ. કૃપા કરો છો અમજ તની, શિખામણ દો છો અતિ ગણી. અનિસલો છો મારી સાર, તો મોજલ ઉતરશું પાર. એ માયા છે અતિ બળવંતી, ઉપણી છે મૂલધણી થકી. મુનિજન ને મનાવ્યા હાર, શ્રી બ્રહ્માદિક નવ લહે પાર. સુખ સંકાદિક ને નવ ટલી, લક્ષ્મી નારાયણ ને ફરી વળી. વિષ્ણુ વૈકુંઠ લીધા માહે સાગર, શિખર ના મૂક્યા કહે. એ ઉપર હવે સો કહો બીજા નામ તે કેના લઉં. એને વચને સરવાડો થયો, બ્રહ્માંડ નો દંડ સર્વે આવ્યો. તત્વ સવ્યની જીતી લીધા, 14 લોક પોતાના કીધા. વળી લીધો તત્વ મોજ થકી, ઉપન્યાસ સૌ કોઈ સાખી. કહે ઇન્દ્રાવતી વલ્ભાએ માયા છે અતિ છલ. હવે જુદ માર્યું છે અમસુ, એનું કયું ના ચાહે બલ. એનો આયુધ અમૃત રૂપ રસ, છલ બલ વલ અકલ. અગિન કોટિલ ને કોમલ, ચંચલ ચતુર ચપળ ચાલ. હવે એનો કેટલો કહો વિસ્તાર, જોરાવર અતિ અપાર. મોસુ જુદ માર્યું આ સાધાર, જુદ કરે છે વારંવાર.
એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો કેળ ના મૂકે નાર, મેં બાજા સામા ત્યાર તો જાણે જોપે એનો માર, એમે સમે જે અમમાં આવી તી કેટલી કહું તે ફજેતી, મેં તો રૂડી રીતે ગ્રહી તી પણ મુને લીધી જીતી, બાહે ગ્રહી લઈ નીસરી મેં ત્રણ જૂથ કીધા ફરી ફરી, પછી ગતમત મારી હરી લઈ વસ પોતાને કરી, તમે અનેક શિખામણ કહી પણ ભરમ આડે મેં કઈ નવ ગ્રહી, મોસુ એવી તો જ થઈ જો વાણી તમારી મેં નવ લહી, તમે પેરે પેરે સમજાવી મુને તો હે બુદ્ધ ના આવી, જુક્તિ કરી જગાવી લઈ તાર તમે લગાવી, તમે અંતર્ગતે દીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનની ભ્રાંત, હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર દશા થઈ સ્વાત, જ્યારે ધણી ધનવટ કરે ત્યારે બલવેરી ના હરે, વળી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતવ્યા કારજ સરે મન ચિતવ્યા, દય પ્રદક્ષિણા અતિ ગણી કરો પિયા દંડવટ પ્રણામ, સૌ સાતના મનોરથ પૂરજો મારા ધણી શ્રીધામ, મનના મનોરથ પૂર્ણ કીધા અનેક વાર, વારણે જાય સિંદ્રાવતી મારા આત્મના આધાર, મારા આત્મના આધાર, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। प्राणों के आधार आत्म संबंधित प्यारे सुंदर साथ जी फलश्रुतनी चौपाई આપણને કહે છે પ્રકાશ હિન્દુસ્તાની છે, પ્રકરણ છે પ્રગટવાણી, અને પ્રગટવાણીની અંદર ચોપાઈ નંબર છે 67, દિયો જોશ ખોલે દરબાર દેખાયા સુનકે પાર કે પાર, ब्रह्म सृष्टि मीने सुंदर बाई ताको धनी जीए दई बड़ाई। सुंदर साजी वधारे नहीं આપણે થોડી સમજી લઈએ, મહેમાન આવે ત્યાં સુધી એ પહેલા આરતી કરી દેવાની ને આપણે, બસ। તો સુંદર સાજી કે દિયો જોશ ખોલે દરબાર, કે આ સંસારની અંદર સુંદર સાજી અહીંયા આગળ એ વાત કરવામાં આવે છે કે આમ વિસ્તારપૂર્વક જો જોવા જઈએ તો વિષ્ણુ ભગવાનના 24 અવતારોની વાત કરવામાં આવી છે। હવે 24 અવતારોનું વર્ણન ભાગવતમાં છે, પણ ભાગવતમાં 24 અવતારોનું વર્ણન નથી, 22 અવતારોનું વર્ણન છે, અને એમાં જે 23મો અને જે 24મો અવતાર છે સુખદેવ તેમાં રહ્યા ઉર્જાઈ, સુખદેવજી એનું વર્ણન કરી શક્યા નથી, કેમ કે 23મા અને 24મા દ્વારા જે લીલા થવાની હતી અને જે પારની શક્તિએ જે કામ કર્યું છે એ સુખદેવને ખબર પડી નહીં। तो 23મો અવતાર એ બુદ્ધા અવતાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને 24મો અવતાર એ કલ્કી અવતાર, અને બંનેને જોઈન્ટ કરે તો બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે અવતાર શબ્દ કેમ આપવામાં આવ્યો કે આગળ અવતાર શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે એટલા માટે આ વાત ભાગવતની ભાષામાં થાય છે। સુંદરસાજી જેની ભાષામાં જે વાત કરવામાં આવે એ શબ્દ અહીં આગળ વાપરવામાં આવે છે, બાકી પરમાત્મા ક્યારે જન્મતા નથી અને પરમાત્મા ક્યારે મરતા નથી। આગળના જે 22 અવતારોની જે વાત કરવામાં આવી તો 22 અવતારો એ વિષ્ણુ ભગવાનના થયા, તો વિષ્ણુ ભગવાનનો જીવ એ માતાના ગર્ભમાં ગયો છે, પણ એક 23મો અને 24મો અવતાર એક એવો અવતાર છે કે પૂર્વ જન્મની અંદર દેવાપી અને મરુ નામના બે રાજા હતા, તો એમને હિમાલયની અંદર જઈને તપ કર્યું। એક ચંદ્રવંશી હતા દેવાપી
અને જે મરુ રાજાનો જીવ હતો એ સૂર્યવંશી હતો. તો થોડું તપ કર્યું તો એ તપની અંદર એવી ભવિષ્યવાણી થઈ કે આખીરના કલિયુગની અંદર પરમાત્મા અને એની આત્માઓ આવી રહી છે. તો એ આત્માઓને જાગૃત કરવા માટે એ પરમાત્મા બે તણ ધારણ કરવાના છે, બે તણ દ્વારા લીલા કરવાના છે. તો બંને એવું વિચાર્યું, વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રગટ કર્યા અને કહ્યું કે હે વિષ્ણુ ભગવાન, જે પારબ્રહ્મની શક્તિ જે આવવાની છે તો એ શક્તિ અમારા જીવ પર બેસીને એ લીલા કરે એવું તમે વરદાન આપો. તો એ વરદાન આપવામાં આવે છે. તો દેવાપી રાજા જે હોય છે સંતનુના ભાઈ, જે મહાભારતની અંદર જાણવા મળશે સુંદરસાજી, અને ભાગવતની અંદર શ્લોક સાથે આ એનું પ્રમાણ આપવામાં આવ્યું છે. તો એ 1638 ની અંદર સુંદરસાજી ઉમરકોટ મારવાડ દેશની અંદર જે કુરાનમાં 11મી સદીમાં बराबर रसूल को 9 से 9 मास हुए जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब, तो ये बुद्धा अवतार तरीके ओळखवामां आवे छे. અને એ બુદ્ધા અવતાર, તો એ જે અવતાર છે એમાં સુંદરબાઈની આત્મા, જેને શ્યામા મહારાણી કહેવામાં આવે છે, એ આત્મા દ્વારા એની પર આવે શક્તિ આવીને એ લીલા થાય છે. કે છે દિયો જોશ ખોલે દરબાર. અને એ શ્યામજીના મંદિરની અંદર 40 વર્ષની કસની પછી સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માએ યુગલ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા. અને આપ્યા તો કહ્યું કે તારે પૂછવાનું હોય તો પૂછ્યું તો કે હવે તમે ક્યાં જવાના છો? તો કે હું તારા આકારની અંદર, તનની અંદર આવીને, જો તમે શરીરમાં મારા તનની અંદર આવીને બિરાજવાના હોય તો મારે કોઈ પૂછવાની જરૂર નથી. તો એ શક્તિ જે છે, જે જોશ છે, જે આવેશ છે, દેવચંદ્રજીના તન પર આવે છે. દેખાયા સુનકે પારકે जब हृदय बैठे ये शक्ति आईने विराजमान થઈ ગઈ. તો દેવચંદ્રજીએ 40 વર્ષ સુધી કંઈક ને કંઈક શોધમાં રહ્યા. તો જેવા એ આવેશ શક્તિ વિરાજમાન થઈ ગઈ તો બધી ઓકળીઓ ખુલી ગઈ અને નજર ક્યાં ગઈ? હદ પાર, બેહદ પાર અક્ષરાતીત ધામની અંદર એ નજર ગઈ. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મીને સુંદરબાઈ. પરમધામની આત્માઓ આવી છે. એનો મેન કોણ છે? લીડર કોણ છે? સુંદરબાઈ છે. સુંદરસાજી તાકો ધનીજીએ દઈ બડાઈ લાए बुलाओ रूहल्ला रूहो में तुम्हारा आशिक सुंदरसाजी. અને એ બડાઈ એ સુંદર બાઈ છે સુંદરસાજી. તો મેં અવતારની વાત એટલા માટે કરી કે સુંદરબાઈ દ્વારા એ કયો અવતાર છે? બુદ્ધા અવતાર સુંદરસાજી, 23મો અવતાર. અને જ્યારે આ અવતાર જાહેર થયો ત્યારે જે સંસારમાં શાસ્ત્રો જે હતા એ શાસ્ત્રોના અનસુલઝા રહસ્યો એમને ખોલ્યા. ભાગવત કાગદ હે તુમારા તુમે ખુલે કલામ. એ ભાગવતનું રહસ્ય આપણને ખોલી બતાવ્યું, પણ એ પહેલા કોઈ ખોલી શક્યો નહીં. એ રીતે તમામ શાસ્ત્રો. તો આજે સુંદરસાજી 23મો અને 24 હવે 23મા અવતારની અંદર જાગ્રત બુદ્ધિનું જ્ઞાન આવ્યું. એ તે દિન સંસારમાં હતી બુદ્ધ સુપન, સો બુદ્ધજી બુદ્ધ જાગ્રત એટલે પ્રગટે પૂરી નવતન. અને 5મા દિવસની લીલામાં સુંદરસાજી દુનિયા પરમધામ વિશે કોઈ ખબર નથી. પરમધામના ખૂણે ખૂણા 25 પક્ષ રજે રજનું જ્ઞાન 5મા દિવસની લીલામાં આવ્યું છે. એટલે 23મો અને 24મો અવતાર જે છે હવે એ સમજીએ. ભાઈ એ 5મા દિવસની લીલા દરમિયાન જે જ્ઞાન આવ્યું, જેને ઇલ્મે લદુની કહેવામાં આવે છે, જેને નિજ બુદ્ધિનું જ્ઞાન, જેને જાગ્રત બુદ્ધિનું જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, એ આ જ્ઞાન છે. આજે આપણે જેનો યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ ને, જે યજ્ઞમાં ઉપસ્થિત છીએ, એ 23મો અને 24મા અવતારમાં જે લીલા થઈ અને એ લીલા દ્વારા પારબ્રહ્મની શક્તિએ જે જ્ઞાન આ સંસારમાં આવ્યું છે, આ જ્ઞાન એ કેવું છે કે આ જ્ઞાનનું અધ્યયન કરવાથી, એને જીવનમાં ઉતારવાથી જીવ આવાગમનનું ચક્કર મટી જાય છે. એ ભવસાગર પાર થઈ જાય છે. આજ દિવસ સુધી આપણે દાવા સાથે કહી શકીએ કે આજ દિવસ સુધી કોઈ મુક્ત થઈ શક્યું નથી. પણ એક 23મો અને 24મો અવતાર બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર દ્વારા જે લીલા થઈ છે અને જે આ જ્ઞાન આવ્યું છે, તો સુંદરસાજી ભલાભાઈને એ સૂઝ પડી
કે ભાઈ શુભ અશુભ પ્રસંગોની અંદર હવે પરમધામની આત્માનો રહેણી કઈ છે આજે એક સાબિત થાય છે ચાહે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય એ પોતાનો આત્માનો માલિક જે પ્રાણનાથ છે સુંદરસાજી એના સાનિધ્યમાં જ આ કાર્ય કરવામાં આવતું હોય છે અને આગળ આપણે આગળ જોવા મળે છે સુંદરસાજી હવે કર્મ જે પરમધામની આત્માએ પોતાની પહેચાન કરી તો એને કર્મકાંડોને છોડ્યું છે કર્મકાંડ એટલે સુંદરસાજી એ વિધિઓની અંદર જળની પૂજા થાય છે દેવતાઓની પૂજા થાય છે વૃક્ષોની પૂજા થાય છે પણ જ્યાંથી શું જાય છે ત્યારે આ એક કોઈ એવું કે ભાઈ આ પુસ્તક છે પુસ્તક કે એના માટે પુસ્તક પણ છે ગ્રંથ કે એના માટે ગ્રંથ પણ છે પણ નહીં આ પુસ્તકની અંદર જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન પરમાત્માની પહેચાન કરાવે છે સ્વની પહેચાન કરાવે છે અને સ્વયં વામય સ્વરૂપે અમપૂર્ણ પરમાત્મા બિરાજમાન છે એટલા માટે આપણે સ્વરૂપ સાહેબ ને પધરાઈએ છીએ એની આરતી સેવા પૂજા કરીએ છીએ અને કોઈ પણ વિધિ આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો આવો સુંદરસાજી આજે જે શુભ પ્રસંગની અંદર આપણે બેઠા છીએ તો શુભ પ્રસંગની અંદર રાજજીને આપણે હજુ પણ પ્રાર્થના કરીએ કે આ પ્રસંગની અંદર જેના નામે થઈ રહ્યો છે વિરેન્દ્રસિંહના નામે તો એમના જીવનની અંદર સમૃદ્ધિ આવે આ પરિવાર પર પણ સમૃદ્ધિ આવે એમનું જીવન બેસ્ટ બને એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય પૂરણ पची हाय मेरे वाला जी खोजी पची हाय जाने के मूलधनी अंगनाय अपने जाने के मूलधनी अंगनाय अपने सो घर आए हमारे मेरे वाला जी सो घर आए हमार श्री ठाकुराणी जी सखियन सुध वालो ले ले संग पधारे मेरे वाला जी ले संग पधार त्रिगुण पाश के फंद पड़े सो फंदा निरवार मेरे वाला जी सो फंदा निरवार वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊं मैं अपने धनी पर शोभा मुख से न आए मेरे वाला जी शोभा मुख से न आए सिंहासन आसन बेसारो 7 साल गुण गाय मेरे वाला जी महाराजा गुण गाय 7 साल गुण गाय मेरे वाला जी महाराजा गुण गाय पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी आनंद अखंड अपार बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय गुरु महाराज की जय बहु विधराज सुगंध सर्वे मारा वाला जिने साधे मन पिया जीना पूजन इन विध कीजे राज श्यामा जीना पूजन इन विध कीजे सुंदर साथ जीना पूजन इन विध कीजे रे फेर फेर मूल स्वरूप चितमाली जे रे जो कोई वासना नगर रे मूल स्वरूप से काढ़े नहीं नजर रे नहीं कोई दुख न समान रे आंगना तो कोटि बेर कुर्बान रे आंगना तो कोटि बेर कुर्बान रे की जय
લાલચ હો મુખ દીવલા દીપક જ્યોત પ્રકાશ હે વાલા દીપક જ્યોત પ્રકાશ કરત આરતી જિયાવર રાની કરત આરતી જિયાવર રાની આનંદ ગૌલા વાલા આનંદ ગૌલા યુગલ સ્વરૂપ સુંદર સુખદાયક શ્યામ દામ ધની સોહે શ્યામ દામ ધની સોહે મંગલ રસિક બદન કી શોભા મંગલ રસિક બદન કી શોભા નિરખંતા મન મોહે વાલા નિરખંતા મન મોહે સબ સખિયા નિરત કરે વર ગાવે ઉમંગયા ગયા પાવે વાલા ઉમંગયા ગયા પાર તાલ મૃદંગ ધજ જંતર બાજે તાલ મૃદંગ ધજ જંતર બાજે સખિયા બોલત જય જયકાર સખિયા બોલત જય જયકાર વધાવે મુકતા ફલ સખિયા શ્રીજી આવર શ્યામ સુહાય જ્વલજી આવર શ્યામ સુહાય તન મન જીવન છાવર કિનહુ તન મન જીવન છાવર કિનો શ્રી મહામતી ચરણો લાલ શ્રી મહામતી ચરણો લાલ વધાવે મુકતા ફલ સખિયા શ્રીજી આવર શ્યામ સુહાય વાલાજી આવર શ્યામ સુહાય તન મન જીવન છાવર કિનહુ તન મન જીવન છાવર કિનહુ શ્રી મહામતી ચરણો લાભ શ્રી મહામતી ચરણો લાભ સુખદાય મુખન કે શોભા મુખવરની ના જાય ગાજરી ગુગરી કામી કડલા હલે કે અનવટ વિછું શ્રી શ્યામાજી વિશેષ નીલો હે ચરણીયો કેસરી જાર તે સદા વન જાય કરે જલકાર ઓલી શ્યામ જળાવ જાડી છે દુલિયા રંગ રંગ હરિહર હાર શોભા અધિક બિરાજે જલિકામાં અવયંગ સોહે નીલો પીલો પાટુક દેખત મન મોહે ગામે પર સાદર રંગયા ચમાની પેલે કિનાર લીલી જાય નવ ખાણી દરિયા જગમગ જોએ રાખડી કલમી કહી જાય નવ ચંદ શબ્દાતીત પિયા શોભા હે અપાર શ્રી મહામતી અંગના જાય બલિહાર શબ્દાતીત પિયા શોભા હે અપાર શ્રી મહામતી અંગના જાય બલિ જામા જડ્યા જુદાંગ જુગત સો ચારો હારંબર કરે જલકાર જગમગે પાગ જ્યોત ઝવેર જો મીઠે મુખ નૈનો પર જાઓ બલિયાર લાલ અદહત મુખ હરવટી નાસિકા ટીલટ નીલવટ બોહે કેશ શ્રવણ ભૂષણ મુખ દંટ મીઠી રસના એ દેખ દર્શન આવે જોશ આવે સ बाए चूड़ी बाजू बंद सोए फूमक पहुंची कड़ो कड़े हसकमल की मुंदरी नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में जो हक चलवन करे सब अंगूरी रोशनी पटुके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाए कहे श्री महामती मोमिनु दिल को मासु केचे तो ही हरस के माही मासु केचे तो ही परम धाम 25 पक्ष के माही
आनंद मंगल श्री धाम धनेजू की जय, श्री बाईजू राजू की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय, श्री सुंदर साथ जू की जय। सुंदर साथ जियावर साहेब जी के चरणार विंद में दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ दो वो श्री योगाला स्वारो पाबीरा वाला गण जड़ित तो की पर दो श्री युगल स्वरूप विराजमान वाला श्री युगल स्वरूप विराजमान वाला श्री युगल स्वरूप विराजमान वाला दरो हे तालयागे हित चित सो सटर व्यंजन छाजे मारा वाला दर्यो हे ताल आगे हित चित सो सटर व्यंजन साजे मार वाला जीवत युगल जोड़ी सुख पावत यचवाओ जल जारी मारा वाला जीवत युगल जोड़ी सुख पावत अचवाऊ जल जारी मारा वाला जीवत सुंदर सात सुख पावत यचवाओ जल जारी मारा वाला जीवत सुंदर साथ सुख पावत अचवाऊ जल जारी मारा वाला लेत पान पावत हित चित हृदय सोहित कार्य मारा वाला लेत पान पावत हित चित हृदय सोहित कारी मारा वाला कोटिय तन ब्रह्मा करता के सोचोटन नहीं पावे मारा वाला कोटिय तन ब्रह्मा करता के सोजूठन नहीं पावे मारा वाला सोजोटन धनी से कृपा से पंचमनि सदिन पाए मारा वाला सोजूठन धनी सहज कृपा से पंचमनि सदिन पाए मारा वाला नगन जड़ित चौकी पर दो त्रियुगल स्वरूप विराजे मारा वाला नगन जड़ित चौकी पर दो त्रियुगल स्वरूप विराजे मारा वाला